وہ ہندو تنظیم جس نے گاندھی کے قتل پر مٹھائی بانٹی اور انڈیا کو 2 وزرائے اعظم دیے، جس پر انڈیا میں ہی 3 دفعہ پابندی لگی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہی دہشت گرد تنظیم اقتدار میں بھی آ گئی۔ جو لوگ کل تک دہشت گردی کی تربیت دیتے تھے آج حکومت چلا رہے ہیں۔ کیا کسی کو شک ہے کہ بھارت میں سیاست اور دہشت گردی ون پیج پر نہیں ہے؟ اس دہشت گردی سے خود بھارت بھی محفوظ نہیں، کیونکہ آگ جب جلاتی ہے تو اپنا پرایا نہیں دیکھتی۔ جس دن پانسا پلٹے گا اور حکومت کی باغ دوڑ کانگریس کے ہاتھوں میں آئی تو کیا یہ ہتھیار بند لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پانسا پلٹے گا تو یہ پورے بھارت کو پھونک کر رکھ دیں گے۔ دنیا ہندوتوا نظریے کو سیفرون ٹیرر کا نام دیتی ہے۔ 20 سال پہلے کے عام ہندوستانی اور آج کے عام ہندوستانی کی سوچ میں اتنا بڑا تغیر کیسے آیا؟ انڈین سیلیبریٹیز مسلسل شدت پسند بیانات کیوں دینے لگے؟ بالی ووڈ فلموں میں شدت پسندی پر مبنی کہانیوں کی بھرمار کیوں ہو گئی؟ ان سب باتوں کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بی جے پی کو سمجھنا ہوگا، اور اس سے بھی پہلے ہمیں آر ایس ایس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ بی جے پی آر ایس ایس کا سیاسی ونگ ہے۔ اس لیے آئیے جانتے ہیں یہ آر ایس ایس کیا ہے اور آر ایس ایس اپنے نظریاتی تحریک کہاں سے لیتا ہے۔ انڈیا کی متنازع ہندو تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کو عام طور پر آر ایس ایس یا سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ہندو قوم پرست تنظیم ہے۔ اس کی بنیاد سن 1925 میں ڈاکٹر کیشو بلرام نے مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں رکھی تھی، اور آج تک اس کا ہیڈ کوارٹر وہیں موجود ہے۔ گولوالکر کو آر ایس ایس کا نظریاتی معمار سمجھا جاتا ہے۔ گولوالکر آر ایس ایس رہنماؤں کی طرح ہٹلر اور میسولونی کا بڑا مداح تھا۔ نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی نسل کشی گلوریفائی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب وی اور آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ میں لکھا ہے کہ نسل اور اس کی ثقافت کی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے جرمنی نے ملک کو یہودیوں سے پاک کر کے دنیا کو چونکا دیا۔ یہاں نسلی فخر کی بلند ترین سطح پر تجلی ہوئی ہے۔ جرمنی نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ نسلیں اور ثقافتیں جن کے درمیان بنیادی فرق ہوں، ان کا ایک متحد وحدت میں ضم ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ہمارے لیے ہندوستان میں ایک اچھا سبق ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یعنی یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور گولوالکر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور انہوں نے واقعی اس سے سبق سیکھا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں بھارت کی شدت پسندی میں ملوث ہونے کی، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے محض چند افراد یا تنظیم کار فرما نہیں، بلکہ یہ ایک منظم نظریاتی تحریک ہے جو ہندو بالادستی، نسلی تفریق اور مذہبی اقلیتوں کے خاتمے پر یقین رکھتی ہے۔ یعنی وہ نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، پڑوسی ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سب کچھ آج ہمیں بھارت کی پالیسی میں نظر آتا ہے۔ اکھنڈ بھارت کا خواب جس کا نقشہ انڈین پارلیمنٹ میں آویزہ ہے۔ اکھنڈ بھارت میں صرف پاکستان شامل نہیں، افغانستان، سری لنکا، بھوٹان، بنگلہ دیش، مالدیپ، برما، یہاں تک کہ تھائی لینڈ کو بھی بھارت میں شامل کیا گیا ہے۔ بی جے پی کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی، جو ہندوتوا یعنی ہندو قوم پرستی کے نظریے پر یقین رکھتی ہے اور آر ایس ایس سے نظریاتی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ پارٹی نے 1990 کی دہائی میں اہم سیاسی مقام حاصل کیا، اور 2014 سے نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی حکمران جماعت ہے۔ ہم اس تنظیم کی بات کر رہے ہیں جس کی تحریک دہشت گردوں، نازیوں اور فاشسٹوں سے آ رہی ہے، اور یہاں صرف آر ایس ایس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورے سنگھ پریوار کی بات ہو رہی ہے۔ آر ایس ایس اور اس کے ساتھ جڑے دیگر ادارے جنہیں مجموعی طور پر سنگھ پریوار کہا جاتا ہے۔ اب یہی آر ایس ایس جو آج بھارت میں ہر قسم کی پالیسی اور اختیار کی مالک ہے۔ کیا وجہ ہے اس تنظیم کو بھارت میں 3 مرتبہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا؟ نتھو رام گوڈسے کو کون نہیں جانتا، جس کا تعلق اسی تنظیم سے تھا اور وہ اسی نظریات کا حامل تھا۔ اس نے مہاتما گاندھی کو 30 جنوری 1948 میں گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اسے اس جرم میں 15 نومبر 1949 میں امبالہ میں پھانسی دی گئی تھی، لیکن آج بھی بی جے پی کی اکثریت اسے اپنا ہیرو مانتی ہے اور ہر سال 15 نومبر کو ان کی برسی مناتی ہے۔ وسطی ریاست آندھرا پردیش میں بی جے پی کے ریاستی سیکرٹری رمیش نائیڈو نے گوڈسے کی برسی کے موقع پر اس کی تعریف میں ایک ٹویٹ کی، جس میں اس نے لکھا، آج ان کی برسی پر نتھو گوڈسے کو احسان مندی کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ بھارت بھومی یعنی سرزمین ہند پر پیدا ہونے والے سچے اور عظیم وطن پرستوں میں سے ایک تھے۔ 1948 میں گاندھی جی کا قتل ہوا اور آر ایس ایس پر پابندی لگائی گئی،
1975 में एक बार फिर इसे पाबंदी का सामना करना पड़ा। 1952 में कई दीगर तंजीमों के साथ साथ इसे दोबारा इस वक्त बैन किया गया जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक आरएसएस के रुकन यशवंत शिंदे ने दावा किया कि वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी और बजरंग दल के साथ मुख्तलिफ सतहों पर काम कर चुके हैं, बशमूल रियासती और कौमी सतह पर, और इन्हें बम धमाकों की साजिश में शामिल होने को भी कहा गया था। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामे में शिंदे ने आरएसएस और वीएचपी के कई रहनुमाओं के नाम लिए और इन पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी और अमल दरामद में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। इन्हीं में से बाज़ आरएसएस के लोगों ने समझौता एक्सप्रेस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। उस वक्त कांग्रेस ने भी पार्लियामान में इस पर शदीद एहतजाज किया कि ये सब क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की वेबसाइट पर 29 अक्टूबर 2021 को एक तफसीली आर्टिकल शाया हुआ जिसका उन्वान था सैफरॉन टेरर एंड हिंदुत्व आइडियोलॉजी। सैफरॉन टेरर दुनिया में एक तस्लीम शुदा इस्तिलाह है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हिंदुत्व नज़रिए से है। इस नज़रिए के अलमबरदार आरएसएस हैं और इन्हीं का सियासी विंग इस वक्त भारत की हुकूमत चला रहा है, यानी कि भारत में रियासती सियासत और दहशतगर्द तंजीमें वन पेज पर हैं। वही लोग जो दहशतगर्दी की तरबियत देते थे, जिन्होंने अपने बाबाए कौम को कत्ल किया, उनके कातिल को हीरो मानते हैं। आरएसएस जो कुछ कर रही है इसके लिए उसे मुकम्मल सरकारी सरपरस्ती हासिल है, क्योंकि बीजेपी के कई अहम रहनुमा बशमूल नरेंद्र मोदी आरएसएस से ताल्लुक़ रखते हैं। नरेंद्र मोदी की क़यादत में मजहबी कौम परस्ती भारत को एक हिंदू रियासत में तब्दील कर चुकी है और सेकुलरिज्म को पीछे धकेला जा चुका है। इबादत गाहें और बैरून मुल्क मुकीम भारतीय अक़लियतें भी महफूज नहीं हैं। अगर बीजेपी को ना रोका गया तो ये भारत के सेकुलरिज्म जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। भारत के मकामी मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ क्लिक में भी एक रिसर्च आर्टिकल वाज़े करता है कि आरएसएस इज़ अ टेररिस्ट आउटफिट। बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में रियासत बराह रास्त मुलव्विस है। बीजेपी का मामला सिर्फ अखबारात या न्यूज़ वेबसाइट्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब बैनुल अक़वामी तहकीकी इदारे और थिंक टैंक्स भी इस पर खुलकर तबसरा कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दिल्ली में होने वाले फसादात पर तबसरा करते हुए कुछ यूँ लिखा कि 23 फरवरी 2021 को दिल्ली में होने वाले फ़िरका वाराना तशद्दुद को 1 साल मुकम्मल हुआ, जिसमें 53 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 40 मुसलमान थे। बजाय इसके कि गैर जानिबदार और काबिल एतमाद तहकीकात की जाती, ख़ास तौर पर इन इल्ज़ामात पर कि बीजेपी के रहनुमाओं ने तशद्दुद पर उकसाया और पुलिस अफसरान हमलों में मुलव्विस थे, हुकूमत ने एहतजाज करने वालों और सरगर्म कारकुन को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। बीबीसी अपनी हेडलाइन में लिखता है कि जय श्री राम एक ऐसा नारा है जो कत्ल की ललकार बन चुका है। बीजेपी के रहनुमा टीवी पर बैठकर खुलेआम कहते हैं कि वो कुकी कम्युनिटी को सफाए हस्ती से मिटा देंगे। सैकड़ों गिरजाघरों को जला दिया जाता है, ईसाई ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है और इन्हें सड़कों पर घुमाया जाता है। ये सब हुकूमत की ईमा पर हो रहा है, कोई इनफरादी अमल नहीं है। आइए देखते हैं कि आरएसएस का नज़रिया और बीजेपी आलमी सतह पर किस कदर मोहलिक साबित हो रही है। बीबीसी के मुताबिक भारत ने कनाडा में मौजूद ऐसे सिखों को निशाना बनाया जिन्हें वो अपने मफादात के खिलाफ समझता था। कैनेडियन हुकूमत ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इस तर्ज पर भारत ने अमेरिका में भी यही कोशिश की, जहां गुरु पतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश की गई, जो इस हमले में बाल बाल बच गए। लेकिन ये वाज़ेह है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर एक भारतीय सरकारी एहलकार को इस जुर्म में नामजद किया, जबकि पाकिस्तान में तो अनगिनत दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें हाल ही में होने वाला खुजदार और जाफर एक्सप्रेस का सानिया है। भारत एक सेकुलर जमहूरियत से हिंदुत्व की राह पर गामजन है। आरएसएस का नज़रिया और बीजेपी की जमात भारत के समाजी ढांचे और सियासी सोच को मस्क कर रही है। जिस दिन भारत में कांग्रेस की हुकूमत आ गई, उस दिन भारत में आग लग जाएगी। ये लोग हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हर जगह धमाके होंगे, हर तरफ खूंरेज़ी होगी, क्योंकि भारतीय अवाम शिद्दत पसंदी की इस नहज तक पहुँच गए हैं जहाँ ये अपनों और परायों में कोई फ़र्क नहीं करते।